नमस्कार। गतकाली थिला देवदेव महादेवंकर महाशिवरात्रि ले आध्यात्मिकता दृष्टिकोण नीतिकांति दृष्टिकोण गतकाली जहाँ गुरुत्व रही तार बासी दिन अर्थात तार परदिन से गुरुत्व रही कि सेमती किसी नीतिकांति पालन कर आवश्यकता रही कि से संपर्क में आलोचना करवा। एथि आम सहित जोड़ी अतिथि रूपे संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आज्ञा नमस्कार। गतकाल तो आम देखुचे जे विभिन्न स्थान में पल्ली आरंभ कर सहर पर्यंत जिते सब शैवपीठ अच्छे सबुठे भक्त श्रद्धालुंकर भिड़ लगी अनेक श्रद्धालु उजागर रही दीप जालिकी तेबे आज कौन रही तार कि माने गतकालीर कार्यक्रम को नहीं गतकाली महाशिवरात्रि आज तार कि रही कि शिवरात्रि महिमा विषय एवं शिवरात्रि विषय गतकाली बहुत संवाद नहीं लोकों अनेक तथ्य आज हूँ शिवरात्रि परदिन अर्थात फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो चतुर्दशी तिथि शिवंकर प्रिय बोली कहुए एवं फाल्गुन चतुर्दशी हूँ शिवंकर अत्यंत प्रिय बा सही दिन शिवर प्राकट्य दिवस बोली विचार करा जायछि। तेबे से समस्त मत को विचार करवा समुद्र मंथन कथा को विचार करवा महादेव लिंग स्वरूप हवा कथा को विचार करवा विभिन्न मत को लेकिन शिवरात्रि महात्म्य बढ़ी जाए एवं समस्ते गोटे कथा कहते शिवंकर आशुतोष से अल्प संतुष्ट कहती लोक कहती महादेव गतकाली दिन जो थिला शिवभक्त मान खास कर शैव धर्मावलंबी व्यक्ति विशेष गोटे स्वतंत्र दिवस थिला जो थे लोक मैंने निजर काय मन वाच्य कथा कहतु उपासनार सहित उपवास रहीकि बसवास करी शिव को आराधना करी जागर दीप जालिकी महादीप उठला निर्जल उपवास करने कथा कहतु कि दिन सारा किए कौन अल्प ग्रहण कले जो मैंने निद्रा त्याग कर भाव में विचार करके शिवरात्रि परदिन जहाँ को कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावास्या कहुए जहाँ को आम ओडिया माने एक बार विधान बोली कहती ये एक जनश्रुतिर विधान कहुए जदि शिवरात्र परदिन पुनः शिव दर्शन कलापर आपण जहाँ चाहिए ताहा आहार ग्रहण करें। तेज आहार ग्रहण कर अनेक कथा विचार अच्छी जमीती कि कहुए एक पानिया खाइबे अर्थात स्वतंत्र भाव में आमर बैगण को लेकिन बिरी बड़ी को लेकिन स्वतंत्र एक प्रकार बेसर प्रस्तुत हुए एक पानिया पानिया बेसर प्रस्तुत हुए सात्विक रूप में ही प्रस्तुत हुए ताकू खाती ता सहित कलरा खाती। तेरे यही सब करने सहित दिन बेले भी कहीं शोबे ना अर्थात पूर्व दिन जागर थिला आज हम उजागर आपणकर आज संध्यार आपण अरुंधती को दर्शन कलापर ही जाकि शयन करेंगे तारा चंद्र को दर्शन करेंगे सूर्य अस्त अमावास्या तिथि तो चंद्र को कहीं दर्शन करें ना तेणु अरुंधती को दर्शन करा तेज अरुंधती कहीं दर्शन तार बड़ विधान अच्छी ता पूर्व प्रथम कथा आसवा एक बार खाद्यर विधान आज समस्ते प्राय कलरा खाती एवं आम विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम शुणुं अनेक किसी विज्ञ प्राज्ञ लोक कथा अच्छी जितेबाला समुद्र मंथन हलाहल विष बाहरी तो महादेव विष को पान करते महादेव जोग बल ना विष को शरीर भितर को नहीं ना मुखर रखी जदि शरीर भितर को ग्रहण करेंगे शरीर नष्ट हो संपूर्ण भाव में जी संपूर्ण विश्व को नष्ट करदे से निहत शरीर में नष्ट करदे जदि मुहर रखिए जेहेतु महादेव प्रति समय राम राम जप करती सी मुखर बाहरी पुणी ब्रह्मांड को पड़े तेणु जोगेश्वर कौन कले निज कंठे धारण कले नीलकंठ विचार करागला से ही उपचार शिव को गलार बासुकी को धारण करने को पड़ा ललाटे चंद्रमा को धारण करने को पड़ा चंद्रशेखर बोली कहला एवं मथारे से गंगा को धारण कले ता सहित से संज्ञाहीन हेले जहाँ को दीप जाली आम उजागर पालन कले। तेबे गोटे लोक कथा कौन अच्छी जिते बड़े यही समस्त खबर पार्वती जଣା नथिला जितेबाला शिवंकर संज्ञा फेरी पार्वती देखी शिवंकर यह अवस्था कहीं विष पान करने जो पार्वती कौन कर विष को देवता मानक पान करने बाध्य कर मो स्वामी पीले आपण मैंने पीवाई बाध्य से समय देवता मैंने भयभीत अच्छा गोटे टोपाए विष तले पड़ी जहाँफल से कलरा नामक वृक्ष या कलरा भगवान विष्णु प्रार्थना कर महाप्रभु मो विश्वर या मत किए सारे ना तुमको जी सार सी देवत्व हासिल कर आज आप कलरा भितर लो कोलेस्ट्रोल कथा कहतु कलरा भितर अनेक विटामिन थी विटामिन सी कथा कहुए फस्फरस अधिका मिले बोली कहुए कलरा खाइले डायबिटीज आपंकर ब्लड सुगर ग्लुकोज कंट्रोल होगा कथा कहुई औषधि गुण महाप्रभु
ଇଏ କଲେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜନଶ୍ରୁତି କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଯିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଲରା କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତି ଥରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ହେ ନନ୍ଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ସେ ବିଷର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ତ କେହି ବିଷ ବିଷ ବୋଲେ ତ ମରିଯିବା ଆମେ ନନ୍ଦୀ କୌତୁହଳ ବଶତଃ କହିଥିଲା କଲରା ଖାଇଲେ ଯେମିତି ବିଷ ପିଇଲେ ସେମିତି ତେଣୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ନନ୍ଦୀ କହିଛି କଲରା ଯେମିତି ବିଷ ସେମିତି ତେଣୁ ମହାଦେବ ବିଷ ପିଇକି ସେ ମହାଦେବ ହୋଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ତମେ ବି କଲରା ଖାଇକି ନିଜକୁ ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର ତା ସହିତ ଗତକାଲି ଯାହା ଉପବାସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୌଷ୍ଟିକ ଗୁଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ କଲରା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ବଡ଼ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହୁଛି ଉଜାଗରର କଥା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାଷ୍ଠାର ସହିତ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କରନ୍ତି ଜାଗର ଉଜାଗରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକା ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ଯଦି ନାଟଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଦିନରୁ ନାଟଯାତ୍ରା ହେବାଟା ବିଧାନ ଅଛି କାହିଁକିନା ଦିନ ବେଳେ ବି ଉଜାଗର ରହିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ତରା ଦେଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ କିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଋଷିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି କ୍ରତୁ ପଲହ ପୁଲଶ୍ଚ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରା ବଶିଷ୍ଠ ମରିଚି ଯିଏ ବଶିଷ୍ଠ ଯିଏ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ଯାହାର ପ୍ରାଣବାୟୁରୁ ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା କୁଆଡ଼େ ଛୁଟିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ ଉପାସନା କଲାପରେ ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବ ଫଳର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାସକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଉପାସନା କଲା ପରେ ଆଜି ସପ୍ତଋଷି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ କିଛି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ୟା ପଛରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକକଥା ମତ ଅଛି ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ସେହି ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ଯେବେ ଶିବଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ମାତା ଗୁରୁମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାହିଁକିନା ସେ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବା ଝିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶିବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ 2 ଦିନର ଜାଗର ଉଜାଗର ବ୍ରତ ଥିବ ତାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚାରଧାରା ହେଲା ଯିଏ ମହାଯୋଗୀ ସିଏ ପୁଣି ମହାଭୋଗୀ ତେଣୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ଏହି ବ୍ରତଟି ହେଉଛି କାଷ୍ଠା ବ୍ରତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ମହାଦେବ ହେଲେ ଭୋଲେନାଥ ସିଏ ଆଶୁତୋଷ ସିଏ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଲୋକ ସିଏ କେବେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିବ ଉପାସନାର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନ ଯେଉଁ ଏକବାର ପଡ଼େ ଆଜି ସେ ଏକବାର ତାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ସବୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣର ଅଂଶବିଶେଷ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସର ଅଂଶବିଶେଷ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନମସ୍କାର।